शहीदां दे सरताज मुक्त मनुख दे जीवन की निशानी दसदे हन कि जिहड़ा मनुख मुक्त हो गया है उस मनुख दे जीवन दे विच की तब्दीली आउंदी है। संसार दे अंदर हर एक मनुख मुक्ति चाहुंदा है कि मैनूं मुक्ति मिले, पर महाराज आखदे ने मुक्ति मिलदी किवें है, मुक्त बंदा हुंदा किवें या मुक्ति की लोड़ पई क्यों। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रब्बी बाणी दे अंदर एक बड़ा प्यारा उपदेश किया है कि जदों मनुख दे जीवन विच बंधन आ जाते हैं तो बंधना का भार मनुख दे सिर ते आउंदा है, उस समय मनुख फिर मुक्ति वाले पासे अपने मन नूं लाउंदा है कि किसी तरीके नाल ये बंधन कट्टे जाण। तां बंधन किहड़े हन साडे जीवन विच, जदों भी कोई आपां कर्म करते हैं अगर उहदे नाल हंकार जुड़ जाता है तो बंधन बन जाता है। कोई भी काम करिए अगर उस नाल हंकार हौमे जुड़ गई वो बंधन बन गया। वो भावें दुनिया का कोई भी काम धंधा होवे या वो धर्म का कोई कर्म होवे, अगर उन्होंने करदियां करदियां मनुख दे अंदर हंकार आ जाए कि मैं करदा ते मेरे तो चंगा कोई नहीं कर सकता, समझो बंधन बन गया। और ये बंधन वधदे ही जाते हैं मनुख दे अंदर। वैसे महाराज ने मूल रूप दे विच उपदेश दिता है कि जदों मनुख दे मन विच रब दी याद ना हो के केवल माया वस जाती है या केवल संसारक धंधे इस मन विच वस जाते हैं, तो उस समय रब नूं विसारना भी एक बड़ा वड्डा बंधन मनुख दे मन ते पै जाता है। रब नूं भुला के जिउणा भी असल दे विच बंधना विच फस जाना है। माता पिता भैन भरा सज्जन मित्र सगे संबंधी अते संसार की जितनी भी ये माया दिसदी नज़र आ रही, इहदे विच फस के अकाल पुरख नूं भुला देना, समझो बंधना विच फस जाना है। हुण जिवें जिवें मनुख बंधना विच फसदा जांदा है उवें उवें मनुख फिर अगे नहीं वध सकदा, क्योंकि अगर किसी मनुख दे हथ पैर बन दिते जाण तो वह अगे नहीं तुर सकता। इस तरह बंदे की सुरत, बंदे का मन, बंदे का अंतःकरण, चित्त, ये सारे जिहड़े हन बज जाते ने, इन्हां नूं बंधन पै जाते हैं, बंदे नूं अगे नहीं तुरन देंदे। तो जिहड़ा मनुख अगे नहीं तुरेगा मंजिल वाल किवें वधेगा। तो फिर किहड़ी जुगती दे नाल मनुख अपने बंधनां नूं कट सकदा है। तो एक गल याद रखना, सतगुर सिख के बंधन कट है, सतगुर सिख दे बंधन कट सकता है। इस करके गुरु नूं बंदी छोड़ भी कहने आ, क्योंकि गुरु ने अपने आप नूं मुक्त किया हुंदा है। जिहड़े मनुख अपने आप नूं मुक्त कर लैंदे ने वो दूजियां नूं मुक्त कर सकते हैं। जिहड़े खुद आप बंधना विच बजे हुए ने किसी नूं नहीं खोल सकते, किसी नूं आज़ाद नहीं कर सकते, किसी नूं वो मुक्त नहीं कर सकते। रब्बी बाणी अंदर महाराज का एक बचन आउंदा है, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। इहो जे गुरु तो कुरबान सदके बलिहारे जाइए, जिहड़ा आप मुक्त है तो फिर जिहड़ा उहदे चरनां नाल जुड़दा है फिर उहदे बंधनां नूं भी गुरु कट दिंदा, उहनूं भी मुक्त कर दिंदा है। ऐसे पुरख नूं महाराज गुरु अर्जन साहब अखीरली जाके अष्टपदी विच ये वचन करते हैं। महाराज जदों अखीरली सैकेंड लास्ट अष्टपदी पढ़ते हैं उत्थे महाराज ने वचन किया है, आप मुक्त मुक्त करे संसार। वो आप भी मुक्त हो जाता है तो फिर कईयां दे बंधन कट दिंदा है, होर कईयां नूं मुक्त करा दिंदा है। हुण रब्बी बाणी अंदर महाराज ने बड़ी किरपा की है। भगत बेणी जी आखदे ने, मैं उन्होंने मुक्ति नहीं मनदा जिहड़ी मरण तो बाद मिलदी,
बड़े सारे धर्म के मनण वाले लोग ये कहते हैं कि जिउंदे जी कोई मनुख धर्म के कर्म करे, दान पुण्य करे, तीर्थां दे रटन करे, तो वह मनुख मरण तो बाद मुक्त हो जाता है। पर महाराज का उपदेश बड़ा निराला है। बाबे ने सानू सिखाया मरण तो बाद नहीं, जिउंदे जी मुक्त होना है। परिवार विच रहिंदियां संसार दे किरतकार करदियां होइयां भी मुक्त हो सकदा है। वो मुक्ति का ढंग, वो मुक्ति का तरीका महाराज ने बड़ा सोहना दस्सिया है। महाराज ने जोगियां नूं, सन्यासी तपस्वियां नूं इक्को गल समझाई सी। महाराज आखदे ने जे तुहाडी सुरत शब्द नाल जुड़ जावे, तुहाडे जीवन विच ज्ञान का चानण हो जावे, जे तुसी रब्बी नाम नाल जुड़ जाओ, रब्बी याद नाल जुड़ जाओ, तो तुसी मुक्त हो जाओगे। सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्तर विचे गत पाई। ये सतगुर की ऐसी वडियाई है कि मनुख परिवार विच बच्चियां विच रहिंदा होया भी मुक्ति हासिल कर लैंदा है। जिहड़ा जिहड़ा शब्द नाल सांझ पाउंदा है ते अकाल पुरख परमात्मा की याद विच जुड़ जाता है, वो जिउंदे जी मुक्त हो जाता है। मरण तो बाद ना तो किसी ने अज तक आके दसिया भी मैं मुक्त होया वां कि नहीं, ते ना ही किसी ने दसना है, ना सानू पता लगना है। पर सानू जिउंदे जी गुरु शब्द राहीं मुक्ति की जुगती महाराज दसदे ने। भगत बेणी जी आखदे ने, बेणी कह सुनो रे भगतो, मरण मुक्त किन पाई। भगत बेणी जी आखदे ने मरण तो बाद किन्ने मुक्ति पाई, किन्ने वेखिया ते किन्ने अज आके दसिया अज तक भी मैं मुक्त हो गया वां। पर गुरु साहब जिउंदे जी मनुख नूं मुक्त करदे ने, ते जिहड़ा मनुख मुक्त हो जाता है उहदियां निशानियां गुरु अर्जन साहब ने इस पावन 9वीं अष्टपदी के 7वें पदे अंदर मनुख नूं समझाउणा कीता है। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै। प्रभ की आज्ञा, आज्ञा का अर्थ हुंदा है हुक्म, भाणा, रज़ा। जिहड़ा बंदा रब की रज़ा विच, उहदे भाणे विच चलण लग पैंदा है। आत्म हितावे, आत्म अंतर आत्मे हिरदे विच। हित का अर्थ हुंदा है प्यार, भाव, मिठा। जिहड़े बंदे नूं रब दा भाणा मिठा लगन लग जांदा है, सहबाद ने जीवन मुक्त सो कहावे। जीवन मुक्त का भाव है जिउंदे जी मुक्त हो जाना। हुण जिहड़ा भाणे नूं मिठा करके मनदा है, भाणे विच चलदा, मुक्त भी उही हो सकदा है। गुरु नानक पातशाह जी तो लैके ते कलगीधर महाराज पातशाह जी ने तकरीबन 239 साल इस संसार के अंदर महाराज ने शरीरक जामे विच विचर के गुरमत का प्रचार किया। ते 10 जामियां विच महाराज ने भाणा मनण की बड़ी गल की है। जे आपां बाणी पढ़ते हाँ तो आरंभता विच गुरु नानक साहब ने एक बचन किया है, हुक्म रज़ाई चलना नानक लिखिया नाल। रब की रज़ा विच चलन लग पैंदा है जदों मनुख, तो समझो उन्होंने रब की हर एक गल चंगी लगन लग पैंदी। साडी मुश्किल की है कि जिहड़ी गल सानू चंगी लगदी है आपां कहने हाँ आ रब ने चंगा कीता, जिहड़ी चीज़ सानू चंगी नहीं लगदी असीं कहने रब ने चंगा नहीं कीता। जिहड़ा काम असीं करदे हां करन तो बाद सानू ये लगे भी ये काम साडे हित विच होया है ते रब ने चंगा कीता, जे साडे हित विच नहीं ते रब ने माड़ा कीता है। पर रब्बी बाणी अंदर गुरु अर्जन साहब समझा रहे ने, एक समा वो भी आया जदों धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी आप तत्ती तवी ते बैठे हुए ने, ते तत्ती तवी ते बैठे ने ते महाराज पातशाह जी रब्बी बाणी च जुड़े हुए ने, रब्बी याद विच जुड़े ने। उस समय साईं मियाँ मीर जी आए, महाराज नूं वेखिया भी उस समय जून का महीना, अत की गर्मी है, अत की ही
ਰੇਤਾ ਗਰਮ, ਅੱਤ ਦੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ, ਅੱਤ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਤਪੀ ਹੋਈ ਤਵੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸੋਗ। ਮੁਕਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਗਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਮੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛਲਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੀਮਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰ ਆਦਰ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰੰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਰੰਕ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਖਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਹੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਤੁਰ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਤੁਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਣਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋ, ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਰੰਗ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ। ਤਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਹਿਰ। ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪਸਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ, ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਤ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਤ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਤ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਏ, ਇੱਕ ਅੱਤ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤ ਦਾ ਮੂਰਖ ਏ, ਅੱਤ ਦਾ ਗਵਾਰ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਭਲਾ? ਫਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਓਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਮਾਂ ਇੱਕੋ, ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਕੋ। ਜੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਜੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਗੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੇ ਦੱਸਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਦਾ, ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ, 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਨਾਸ਼, ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨਹਾਰ ਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲ, ਉਹ ਸਦਾ 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 ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ 2 ਪਾਵਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਮਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਬਸ ਉਹ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਣੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ